Here, students, let me study about what we call as first UC biology. We are discussing the concept called anatomy of flowering plants. The anatomy of flowering plants, we studied about the different types of tissues, which are those simple tissues, what we call meristematic tissues and simple tissues. Simple tissues are parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, we have studied. And what are the characteristic features of those tissues and what are their functions. Now, let me know about what we call them as a complex tissues. We have studied last class about xylem. Xylem is a water conducting tissue. It's made up of different components. Where this is one division like tracheids, tracheae, xylem parenchyma, xylem fibers. The only living component of that is called xylem parenchyma. All others are dead cells. When come to the what we call it as a, let me study about one more complex tissue that is involved in the function that called as a conduction of a food. Where the food is prepared in the leaf, it has to be conducted to the different parts of the plant through the one of the tissue. It is called as a phloem. Phloem is also called as a, let me study about what we call the complex tissue. Is a food conducting tissue. Complex because it is made up of different types of cells. And this is called complex tissue. It's a it's a food conducting tissue. Food and the leaves and conducting tissue. It is made of a complex tissue and it is made up of different components. Which are those components? One is called as a, you can see C elements are there. C elements. Second one is called as a companion cell. And third one is called as a phloem, parenchyma. And these are the different components. Different components from different cells are complex tissue. Phloem is also a complex tissue, the food conducting tissue. And the fourth component of the phloem is called as a phloem fiber. Phloem sclerenchyma. These are the different components. You can see here, I have written the picture of the particular phloem. There you can see that called as a, this is what you call them as a phloem parenchyma here visible here. And this is called what you call as a, this is called sieve tube. Sieve tube cell is called the companion cell. And this is side here, this is called the phloem fiber. These are the different components, 4 elements and written called them as a LS phloem section, longitudinal section. The sieve tube kanutte, illi phloem parenchyma kanuttade elongated ಆಗಿರುವಂತವು. ಈ phloem ಒಂದು sieve tube ಪಕ್ಕಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು what called the spindle shaped cell ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ. This is what called the companion cell. And here this is a what called it is a dead cell is called it as a phloem fiber. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು 4 components ಅಲ್ಲಿ these 3 components are the living components. Because ನಿಮಗೆ protoplasm is there, these are the living component. Only the dead cell are there. The phloem fiber is only the non-living cell. All these are the living cells. There is in case with xylem alle ನಾವು all are non-living. Only the living is called xylem parenchyma. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ sieve tube, sieve element, companion cell, phloem fiber ಎಲ್ಲ living. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ ನೋಡಿ ಇದು sieve tube ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೊಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ phloem parenchyma ನಲ್ಲಿ protoplasm ಅಥವಾ cytoplasm nucleus ಇದೆ. companion cell ಅಲ್ಲಿ protoplasm nucleus ಇದೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿ phloem fiber ಒಳಗಡೆ ಇದು ಥಿಕನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು cytoplasm ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ it is a non-living. Only non-living component of the phloem is called phloem fiber. All other what called is a living component of the phloem. Now let me pass on the one by one. Let me study about what we call the different component of the phloem. Study ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. First one is called as a sieve elements. Sieve elements ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ they consist of a sieve cells and sieve tubes. ಅವು ನಾವು ಪ್ರಿಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು what we call them as a sieve cells ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ sieve elements ನಾವು sieve tube ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ let me study one by one. This is called sieve elements are of 2 types. ಅಲ್ಲಿ lower plants ಅಲ್ಲಿ sieve cells ಅನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ
sieve cell. ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ 90% ಒಳಗೆ sieve tube ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಈ sieve cell ಇದರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ what called lower plants and Pteridophytes or gymnosperms they ಕಂಡುಬರುವಂತದ್ದು very primitive in nature and found in what called the sieve cell is found in Pteridophytes and as well as the what called as and gymnosperms. The sieve cell is not found associated with the companion cell ಜೊತೆ associate ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು sieve cell lower plants ಇರುವಂತ ಈ sieve cell is not found associated with the component ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಾವು ಇದನ್ನ sieve cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ Pteridophytes ಮತ್ತೆ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಿಡುವಂತ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ sieve tube ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ sieve tube. ಈ sieve tube ಜೊತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಸಂಗಾತಿ ಕೋಶ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ sieve tube ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ one of the element but called as elongated ಉದ್ದವಾಗಿದೆ elongated ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ comprising of comprising of a enucleated cell. It's a enucleated elongated element is a which is a enucleated nucleus illadiruvanತದ್ದು and usually they connected to the they are elongated adave they are arranged in a series ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. they are interconnected by what called this a sieve plate. ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು sieve tube ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು sieve tube ಇನ್ನೊಂದು sieve tube ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ elongated ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ they run one by one ಒಂದೇ ಬೋದಿ ಅದ series ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದರ this is one sieve tube this is another sieve tube ಎರಡು sieve tube ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ನೆನಪಿದೆ sieve plate perforate ರಂಧ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತ ಒಂದು sieve plate ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ತಿದೆ sieve plate. one sieve tube because it is connected to the another sieve tube by means of plate called sieve plate. ಇದು ಒಂದು sieve tube this is another sieve tube it is connected by means of a sieve plate ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ elongated ಆಗಿ ಇರುವಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು sieve tube. ಅವು they are arranged non-sieve ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. they are connected by the particle that is one sieve tube is connected to another sieve tube by means of a particle sieve plate ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ sieve tube ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. sieve tube is found in advanced plants ಯಾವುವು ಹೂ ಬಿಡುವಂತ ಸಸ್ಯಗಳಂತ angiosperms ಅಲ್ಲಿ you can see the presence of sieve tubes ಬರುತ್ತೆ. sieve tubes ಅಂದ್ರೆ angiosperms ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಬಿಡುವಂತ ಸಸ್ಯಗಳು. ಈಗ ನಾನು ಈ sieve tube ಇದೆಲ್ಲ ಇದು only living cell ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಗಳ sieve tube living companion phloem ಅಂತ ಹೇಗೆ ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ which can function without the nucleus ಇಲ್ಲದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಲ್ sieve tube. in CET ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ which is enucleated cell in case of plant ಅಂದ್ರೆ sieve tube ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ enucleated cell. ಹಂಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ enucleated cell ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ RBC except camel RBC mammalian RBC is ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ one example given example for a cell which is enucleated ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ sieve tube. it can function without the what you call them as a nucleus. It is the only cell which can function without the nucleus. Nucleus illade adu function ಮಾಡುತ್ತೆ. Now usually in case this is a one of the peculiar characteristic feature of what you call them as a sieve tube and sieve tubes idavalla there is like perforated what you call them between these sieve tubes you can see the sieve plate. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು sieve tubes ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು sieve plate ಇದೆ ಇದು perforated ಅಂತ ರಂಧ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ perforated consisting of a small pore sieve pores ಅದಕ್ಕೆ perforated ಅದಕ್ಕೆ sieve ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು sieve tube ನ sieve plate ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ sieve tube ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. because one sieve tube is connected to the other sieve tube ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು cytoplasmic connection ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ದಿನ cytoplasm of one sieve tube
is connected to the another CO2. ಅಂದ್ರೆ the cytoplasm of the one CO2 is passed through the sieve pores ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ the cytoplasm of another CO2. That called them is ಇಂಥ ಒಂದು such a connection between one CO2 with the other CO2 by means of cytoplasmic connection. They called it transcellular cytoplasmic strands ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ cytoplasmic strands ರನ್ ಆಗ್ತವೆ one CO2 with another CO2 through these small pores. They call it transcellular. What you call them is cytoplasmic strands ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ CO2 is a elongated uninucleated cells. There are big adjacent CO2 ಅಂದ್ರೆ the one CO2 is connected to another CO2 by means of a sieve plate. Sieve plate ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ perforated ಆಗಿರುತ್ತೆ. Cytoplasm one CO2 is connected to another CO2 by means of by passing through the what you call them is ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ by passing through the what you call them is sieve plates because again sieve plates are sieve pores. Such a connection of the cytoplasmic strands from between the two what you call them is sieve tubes is called them as transcellular cytoplasmic strands. Correct. Here, guess this is regarding what you call sieve tube. Sieve tube is an elongated cells of ಅವುಗಳು ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿವೆ. ಅವು ಒಂದು sieve tube ಇನ್ನೊಂದು sieve tube ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಟೂ sieve tubes ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು sieve plate ಇದ್ದು ವಿಚ್ ಪರ್ಫರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು cytoplasmic strands ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು sieve tube ನ cytoplasmic strand ಇನ್ನೊಂದು sieve tube ನ cytoplasmic strand ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ through the what you call the sieve pores present in the sieve plate. This is regarding the sieve tube. Sieve element ಅಂತ sieve tube. Next another one component ಅಂತ companion cell. What you call it is a ಸಂಗಾತಿ ಕೋಶ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. What you call it is a companion cell. ಈ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಒನ್. ನೋಡಿ sieve tube ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿವಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೌಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ sieve tube. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ sieve tube. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್. sieve ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ what you call them is a specialized ಆದಂತ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆದಂತ ಲಿವಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ್ ಸೆಲ್ ಫೌಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ sieve tube is called them as a companion cell. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಈಚ್ sieve tube and as well as what you call them is associated companions ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ sieve tube and companion cell they are derived from a single mother cell. ಸಿಂಗಲ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತರ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅದು ಬೆಡ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನಿದೆ became the sieve tube cell. ಇದು sieve tube cell ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಯಾರಿಂದ ಬಂದವು? ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದೆ. both these two cells are derived from the ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಾಣ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ sieve tube cell ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಈ both these cells are derived from one of the cells called as a single mother cell. one cell ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದೆ. Okay, what called is these are what called is the companion cell is the sister cell of sieve tube. sister cell ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇಂದ ತಾಯಿ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ sieve tube cell is the sister cell of the companion cell. The companion cell is the sister cell of the sieve tube ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು sieve tube ಸೆಲ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಗೂ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈ ಒಂದು sieve tube ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್. ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ what you call them is a companion cell is sustain the activity of the sieve tube.
ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾನು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್, C2 ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ C2 ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯಾನ್. ಇದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಬದುಕುಳಿತಿದೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಿಂದ ಇದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು C2. And also, ಈಗ cytoplasmic connection between the C2 and the companion cell is established. That is called through the small, what you call the connection between the C2 and the companion cell. But the connection and opening ಇರ್ತದೆ. So the openings are called the plasmodesmin. ಈ plasmodesmin connection ಇಂದ cytoplasm of this companion cell and the C2 cell ಮಧ್ಯೆ connection ಇದೆ. That connection is called as a plasmodesmata. What you call it is a plasmodesmata. ಈಗ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ ಯಾವ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ C2 ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ C2 ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೂನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಈ ಒಂದು C2 ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ what you call it is a C2 and the companion cell to the what you call it is the connection to the small pore what you call plasmodesmata. One connection irutte madhya C2 ಮತ್ತೆ ಒಂದು companion cell that called it plasmodesmata. This is regarding what you call it is a companion cell. Why it called the companion cell sister cell of the C2 ಬಂತ one must give reason ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, because the companion cell and C as a sister cell of C2 because they are derived from the single mother cell. Now let me pass on to the another one concept what called is a another element what called C2 ಆಯ್ತು, ಒಂದು companion cell ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು phloem parenchyma. ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ಈ phloem parenchyma, it's a phloem parenchyma is also a parenchyma cells elongated parenchyma. ಯಾವ parenchyma ಇದೆ phloem ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು called phloem parenchyma. Parenchyma cell found associated with the phloem is called as a phloem parenchyma. Parenchyma cells phloem ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ phloem parenchyma cells. Parenchyma cells is elongated, having cytoplasm and nucleus. ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್, ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಫೌಂಡ್ associated with the what you call as a phloem. It's a helps in what you call them as a translocation of food materials. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, the helps in the translocation of food to the neighboring cells. ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಿಹಾರವನ್ನು ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅನ್ನು ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಂ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ helps in the translocation of food the neighboring cells. This is called as a phloem parenchyma. Parenchyma found associated with phloem is called phloem parenchyma. It helps in the translocation of the food to the neighboring cells. Next, let me call this as let me call the study about another component of the phloem is called phloem fiber. Phloem parenchyma ಅನ್ನೋದು fiber. This is called a phloem fiber. ಈ phloem fiber ಅಂದ್ರೆ parenchyma cells associated with the phloem is called the phloem fiber. Now parenchymaದಲ್ಲಿ fibers and spheroids ಇದೆ. ಈ fibers ಈ phloem ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, phloem fibers ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Parenchyma cells found associated with the phloem is called phloem fibers. ಈ phloem fibers actually they are give mechanical support ಕೊಡುತ್ತೆ phloem. ಯಾಕಂದ್ರೆ thick walls ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, lignin deposit ಆಗಿರುತ್ತೆ fibers ಒಳಗಡೆ. They give a mechanical support ಕೊಡುವಂತದ್ದು, the protection to the other elements of the phloem. Phloem and other elements ಇದು ಸುತ್ತ ಇದ್ದು protection ನ ಕೊಡುತ್ತಿರೋದು. These are also called them as a phloem fiber, they called them bast fibers. Phloem is also called bast, hence they call them blast fibers ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಗೆ regarding these are the different components of the phloem. Only the non-living component is called the phloem fiber. All are living component and the protoplasm and cytoplasm. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು enucleated cell can found called C2 cell is a enucleated cell. This is regarding the one of the complex system called the phloem, which is made up of the 4 elements and this helps in the conduction of the food materials na conduct ಮಾಡುತ್ತೆ.
Now let me pass on to the next one called regarding the tissue system. Plants different types of tissue systems are there. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಥವಾ ರೂಟಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅವುಗಳ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. These are the different types of tissue system. Tissue system ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ one is different types. One is called as a first one is called epidermal tissue system. Epidermal tissue system. Second one is called as a ground tissue system. Ground tissue system. And third one is called as a vascular tissue system. ಇವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಆರ್ಗನ್, ಸ್ಟೆಮ್, ರೂಟ್ ಅಥವಾ ಲೀಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ 3 ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. Three tissue systems are there: epidermal tissue system, ground tissue system, and called as a vascular tissue system. Now let me study these what we call them as a different type of tissue system. First one called as a epidermal tissue system. ಈ epidermal tissue system ಅಂದ್ರೆ outermost covering ಆಗಿದೆ, single layer ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ parenchyma cells ನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. That is a single layer of parenchyma tissue, parenchyma cells. ನೋಡಿ, ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್, ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಅದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಲೇಯರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಇದು ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ನ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಡನ ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಅದು ಸಿಂಗಲ್, ಅದು ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಲೇಯರ್ ನ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಈ ಹೊರಗಿನ ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ elongated, compactly arranged without intracellular space form a continuous layer. ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಸ್ ಉದ್ದ ಇರ್ತವೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶೇಪ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಹತ್ತ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ and they form a continuous body. ಇಷ್ಟು ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ is a continuous layer, form a continuous layer made up of a elongated, compact, ಹತ್ತ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್, ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್, ಹೊರಗಿನ ಕವರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೇಯರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ as ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ as ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೂಟ್. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊರಗಿನ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೇಯರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಪಿಗ್ಲಮಾ ಅಂತ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ನ ಎಪಿಗ್ಲಮಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇದೆ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಗ್ಲಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಗ್ಲಮಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, single layer of cells. Compact layer cells is the outermost layer. It is protective function. This is called as epiderma. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಿರೋದು ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ we can notice that there is a critical system ಅಂತ ಕಂಡು ಈ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಇದೆ. And here in case of this another one ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ usually stomata present. Small openings are present in the epidermis.
epidermis ಇದೆ, ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕಳೆದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು, ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೀಫ್ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಲೀಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಲೀಫ್ ಇದೆ. ಈ ಲೀಫ್ ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೀಫ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಲೀಫ್ ನ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಲೀಫ್ ನ ಕೆಳಭಾಗ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ we can see front vertical is a ಒಂದು small opening that is called mesenteric. Here we see the ಒಂದು small opening is present. The leaf ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ openings ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದು called stomata. ಈ stomata are these small pores which helps in the vertical is transpiration. Transpiration ನೀರು ಆವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ನೀರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Some part of it's going to what you call is loss in the form of a vapor, that is called as transpiration ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಂಧ್ರಗಳು, ಈ ರಂಧ್ರಗಳು ನಾವು what you call ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ is present also in the epidermis. ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಓಪನ್ ಆಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗೋದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡೋದು, ಅದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಹ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್, ಒಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಲೋಯರ್. ಇದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲೈಮಿಸ್ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಆದ್ರೆ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ, ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಏನಿದೆ, ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ having two god cells like bean shaped cells are present. These are called god cells. And these god cells ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು. And here you see this color in grass ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬಿ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ ಇರುವಂತ ಏನಿದೆ god cells. ಇದು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡೈಕಾಟ್. ಅದೇ in case the monocotyl ಅಂದ್ರೆ ಈ god cells are usually dumbbell shape. ಈ ತರ look like a dumbbells. Is it regarding the god cells shape in case of dicot, this is in case of monocot. ಈ god cells ಅನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತದೆ ವಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ outer wall is there, what you call them is a thin ಇರುತ್ತೆ, inner wall is thick. ಇದು outer wall is thin ಇರುತ್ತೆ, ಈ inner wall ಇಂದ ಈ ಒಳಗಿನ ವಾಲ್ thick ಆಗಿರುತ್ತೆ. Outer wall is thin and inner wall is thick iron. And this god cells also what you call this a chloroplast. God cells ಗೆ chloroplast ಇರುತ್ತೆ. ಇದು outer wall thickness ಇಂದ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇದು outer wall ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಓಪನ್. ಯಾವಾಗ what you call this in case the ವಾಟರ್ ಯಾವಾಗ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುಗರ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಬಲ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೆ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ತಯಾರಾಗಿತ್ತಾಗ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಶುಗರ್ ಏನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಸ್ಟಾರ್ಚಸ್ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಕ್ಲೋಸಸ್, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್.
opening and closing of the stomata is called interconversion of glucose into starch and starch into glucose. ಇದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆಲೆಸಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಮಟನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಮಟ. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರಿಂದ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಹಾರ ತಯಾರಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಂತೆ ಸ್ಟಮಟ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಟುವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫುಡ್ ಏನು ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸ್ಟಮಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಈ ಒಂದು ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ನಿಯರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುತ್ತ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what is called the subsidiary cells ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇವನ್ನೇನು ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು what called as subsidiary cells. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ these are what called as subsidiary cells. ಈಗ what is the stomatal apparatus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. stomatal apparatus ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮಟ ಏನಿದೆ this pore is called stomatal aperture. Stomatal pore, the stomatal aperture, guard cells and subsidiary cells all together form what called as a stomatal apparatus. All together form what called as a stomatal apparatus ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ this is regarding what called as a ಈ root hairs are this is regarding stomata. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ you can see single epidermal cell ಇರಲ್ಲ, it can be extended to form a unicellular hair. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಹೇರ್ ಒಂದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಲಾಂಗೇಟ್. ಕೆಲವು ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಮ್ ದಿ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಇಂಟು ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇದು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿ unicellular hair, that is called as root hair. Root hair is the result of absorption of water. ಅಲ್ಲೇ ನೀರು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು called as a root hair is also found in the epidermis ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಸಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿ what called as a stem ಅಲ್ಲಿ you can see multicellular hair like structure ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಒಳಗಡೆ you can see ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ you can see many cells ನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಏರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ are nothing but what called as epidermis of epidermal hairs in case of stem called trichomes ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಅನೇಕ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ. this is made up of many cells. Trichome is a multicellular. It may be a branch in branch and divide ಆಗಿದೆ. They may be branched ಅಥವಾ unbranched. They also help in what called as a preventing the transpiration. ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಏರ್ಸುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಏನಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಏರ್ಸಿದ್ರಿಂದ ಏನಂತೆ ದಟ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ what called as a preventing the water loss due to transpiration. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ನ ಅವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಅವು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಏರ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕೆಲವು ಸ್ರವಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಸ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ outermost layer called epidermal tissue system. Epidermal tissue system is the outermost layer. It is made up of a single layer of cells. Parenchymal cells, these cells are compactly arranged, which gives a protection. It is a continuous layer. It is a excoating is present in case of cuticle is present in case of dicot stem, monocot stem. It is absent in case of the roots. Epidermal tissue system you can see presence of a small pores are present in case of leaf epidermis. This is called stomata. Stomata is a guard cells, which inner wall is thick and outer wall is thin. Guard cells having chloroplast regulate the opening and closing of stomata. And stomatal pore guard cells and along with the vicinity of the guard cells, there some of these subsidiary cells are there. All together form what we call the stomatal apparatus. Along with that, you can see in roots, some of the epidermal cell they going to extend and elongate from a unicellular hairs, those are called the root hairs.
that helps in the absorption of water. In case system, you can see multicellular layers representing the epidermis. They are called the trichomes. The trichomes ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? It is usually secretory function, check the prevention in the loss of water during the transpiration. This is regarding the epidermal tissue system. Now let me study about another one tissue system called as a ground tissue system. Ground tissue system. There are three types of tissue system: epidermal tissue system, ground tissue system, and vascular tissue system. If you know about what called as a ground tissue system. Ground tissue system ಅಂದ್ರೆ except epidermis ಬಿಟ್ಟು and ನಂಗೆ ನೋಡಿ called vascular bundle ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ this is a section of a stem ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ epidermis ಬಿಟ್ಟು ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಅದವಲ್ಲ xylem and phloem ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಡೈಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ನೋಡ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಇದೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಪೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಪೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪೆರಿಸೆಕ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ, ಕೊಲನ್ಕೈಮಾ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಲಿರೆನ್ಕೈಮಾ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ಪಿತ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡುಲರಿ ರೇಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಇದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಇದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದನ್ನ ಮೆಡುಲರಿ ರೇಸ್. ಇದು ಪಿತ್ತೋ. ಈ ಇದು ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್. ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಮೇಸ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್. ಈ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಲಿರೆನ್ಕೈಮಾ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಡುಲರಿ ರೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಮೇಸ್ ಈ ಮೆಡುಲರಿ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಿತ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪಿತ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಮೆಡುಲರಿ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ. ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಲೀವ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದಿ ಲೀವ್ಸ್. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಥಿನ್ ವಾಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಸೋಫಿಲ್. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ ಈ ಎರಡು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಥಿನ್ ವಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಸೆನ್ಕೈಮಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಸೆನ್ಕೈಮಾ. ಮೆಸೋಫಿಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಸೋಫಿಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. The cells are usually there are thin walled having chloroplast. Liver cells ಗಳಿದೆ thin walled chloroplast. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾವಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಅಂತ, ಲೋಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಲೋಸ್ ನ್ಯಾರೆಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣ್ತದೆ ಸ್ಪಾಂಜಿ. This is regarding the ground tissue. Ground tissue system is all the tissues found in between the what you call them as the epidermis, except what called epidermis ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡುವಂತದೆಲ್ಲ ನಾವು what you call them as ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ, ಕೊಲನ್ಕೈಮಾ, ಸ್ಕ್ಲಿರೆನ್ಕೈಮಾ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಮೆಡುಲರಿ ರೇಸ್, ಆಮೇಲೆ what you call them as ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮೆಡುಲರಿ ರೇಸ್, ಪಿತ್ ಇಂಥದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. This is regarding the ground tissue system. In the next class, let me study about what you call them as a vascular tissue system. Like vascular tissues are made of xylem and phloem, helps in the conduction of water and food. Different types of vascular bundles are there. I want to explain that concept in